దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, పవిత్రమైనటువంటి మహాపర్వదినము ఈ శివరాత్రి. Divyatma Swarupas, today it's a sacred day called Sivaratri. సూర్యుడు కుంభరాశిలో నుండినప్పుడు కృష్ణ చతుర్దశి ప్రారంభం కావటము, అర్ధరాత్రి సమయమునకే శివరాత్రి అని ఒక ప్రతీతి. It is a tradition for us to believe that when sun comes into the Kumbha Rasi and when the sun is in the Kumbha Rasi, on the midnight of Chaturdasi, Krishna Chaturdasi, we call it the Sivaratri. మనము అనేక రాత్రులు గడుపుతున్నాము, కానీ అవి సామాన్య రాత్రులు. ఈనాటి రాత్రి శివరాత్రి. సామాన్య రాత్రులకు శివరాత్రులకు చాలా వ్యత్యాసం. We spend several nights. Those nights are ordinary nights. This night is called the Sivaratri. There is a great distinction and difference between the ordinary nights and this special sacred Sivaratri. శివరాత్రి అనగా మంగళమైనటువంటి రాత్రి, పవిత్రమైనటువంటి రాత్రి, దివ్యమైనటువంటి రాత్రి, తేజోవంతమైనటువంటి రాత్రి. The meaning of Sivaratri is that it is a sacred night, that it is a great night, that it is a divine night, and that it is a night when we have to think of God. ఈ కుంభరాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించినప్పుడు కృష్ణ చతుర్దశి చేరటం అనేటువంటిది ఇది సామాన్యంగా చేరేటువంటి యొక్క ఇది కాదు. This is not an ordinary confluence when sun enters the Kumbha Rasi, and when at that time as he enters Kumbha Rasi that the Krishna Chaturdasi will also come. మన మనస్సునకు చంద్రునకు ఒక విధమైనటువంటి బింబ ప్రతిబింబముల యొక్క సంబంధం కలిగి ఉంటున్నది. Our mind and the moon are related to each other like the object and the image. కనుక ఈనాటి చంద్రుడు తనలోనున్నటువంటి 16 కళలు కూడాను లయమునర్చుకొని ఒక్క కళతో మాత్రమే తాను ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. The moon of tonight would have spent and crossed 15 of the colors which are present in him, and he will be shining with one remaining color. కనుకనే ప్రతిబింబమైనటువంటి యొక్క చంద్రుడు 16 కళలతో భగవంతుని యందు లయమైనటువంటి చేత మన మనస్సు యొక్క తత్వం కూడాను 16 కళల చేత లయమై ఉండాలి. The moon, who is the image of our mind, since he has become merged in God with all the 16 phases of him, so also our mind with all the 16 phases should be ready to merge in God. కనుక ఇట్టి మనస్థితి లభించడం అనేటువంటిది సంవత్సరములకు ఒక్క పర్యాయం మాత్రమే మనకు లభిస్తూ ఉండాలి. This opportunity to get a state of mind in this condition comes only once in a year. మానవునికి 3 రకమైనటువంటి స్థితి గలదు. Man has got 3 stages of. ఒకటి అనేకాగ్రత, రెండవది ఏకాగ్రత, మూడవది శూన్యావస్థ. One stage is to think of several things. It's a diversification of mind. The second one is concentrating on one thing. The third stage is one of nothingness. కానీ ఈనాటి లోకంలో చక్కగా విచారణ చేసిన అనేకాగ్రత శూన్యావస్థలో ఉండినటువంటి వారు 99% గా మనకు కనిపిస్తున్నారు. If we look in the world today, we find that 99% of the people are in a diverse state of mind or in a state of mind which is nothing. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ఏకాగ్రతను వచ్చేటువంటి దానికి తగినటువంటి యొక్క సమయము ఈనాటి పవిత్రమైనటువంటి పర్వదినం. But this day is the sacred day when one can think of getting into the state of concentrating on one special issue. ఈనాడు మనము భజన చేయటము లేక ఏదో కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కాలక్షేపం జరపటము మనం చేస్తూ వస్తుంటాం. భారతీయుల యొక్క సంస్కృతి. It is the tradition of this country, of the citizens of this country, that we spend the day either in bhajan or in thoughts of God. మనం భజన చేయటం కానీ, ధ్యానం చేయటం కానీ, లేక పూజ చేయటం కానీ ఇవన్నీ ఎవరి నిమిత్తమై చేస్తున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చక్కగా విచారించాలి. We should ask ourselves and think about for whose sake are we doing this bhajan? For what purpose are we doing this puja? ఇది దైవం కోసమా లేక మన కోసమా? Do we do this for the sake of God or do we do it for our own benefit? అనేక మంది అధికారులు శ్రీమంతుల దగ్గర అనేక మంది కొంత పరివారాలు ఉండి
వారిని అనేక రకములుగా స్తుతి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ స్తుతి వల్ల అధికారి కాని శ్రీమంతుడు కాని ఉప్పొంగిపోయి ఆ యొక్క పరివారికి అనేక రకమైనటువంటి సహాయములు కాని కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క ఉపకారములు కాని చేయడానికి పూనుకుంటుంటారు. With people who are in positions of authority or people who are wealthy, they always have several attendants who attend on their needs. Such attendants praise them and talk very greatly of these people who are wealthy. In return, they try to do some good and they try to give them something which they need. కనుక శ్రీమంతుల వలె లేక అధికారుల వలె తమను వర్ణించినటువంటి వారిని కేవలం వారికి తోడ్పట్టము, వారికి తగినటువంటి సహాయం అనర్చటము ఇది లోకవాటికగా ఉంటుంటారు. This is something which is common in this world, that wealthy people or people who are in positions of authority try and do some good in return to those who praise them. కానీ భగవంతుడు కూడాను ఆ రీతిగానే మనకు తనను వర్ణించటం చేత తన యొక్క గుణగణములను కీర్తించటం చేత మనకి ఏదైనా ఉపకారం చేస్తాడనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం భజించుతున్నామా? Are we singing the glory of God like the wealthy people, hoping that God, as a result of our praising Him and as a result of our singing His glory, He will do us in turn some good like the wealthy people? కాదు కాదు. అతను సకలైశ్వర్య సంపన్నుడు ఈశ్వరుడు. అట్టి ఈశ్వరత్వాన్ని మనం స్మరించడం చేత అట్టి గుణగణములు కూడాను మన యొక్క హృదయమునందు సంస్కరింపబడుకునే నిమిత్తమై మనం భగవంతుని ప్రార్థించడానికి పూనుకుంటున్నాం. This is not so. We do not pray to God for the purpose of getting some good from Him. He Himself has everything. All the prosperity and Aishwarya is present for God. It is not for that that we are doing. But by thinking of God, in our mind, we expect to get those qualities, the qualities of affluence and prosperity. మనము ఎట్టి తలంపులు మనం తలంచుమో, ఎట్టి భావములు మనం స్మరించుతుమో, మన హృదయం పైన అట్టి భావములే అట్టి తలంపులే ముద్రింపబడుతూ ఉంటాయి. The kind of thoughts that go in us, the kind of ideas that we think of, they get imprinted on our own mind. కనుక మనం నిరంతరం కూడాను ఏ చెడు చింతలను, ఏ చెడ్డ భావములను, ఏ దుశ్చింతలను మనం స్మరించడం చేత మన హృదయం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి ఒక దోషదూషితమై మాలిన్య రూపమై ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. If we keep on thinking of bad things and have bad ideas at all times in our mind, then our heart also will get the blemish and will get the impurity from those thoughts. నిరంతరము ఇతరుల యొక్క చెడ్డను మనము చింతించడం చేత ఆ చెడ్డ గుణములు కూడాను మనలో ప్రవేశించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుండాలి. If at all times we keep on thinking of the bad qualities in others, those bad qualities have a chance of entering our own mind. అదే విధంగానే ఇతరుల యొక్క మంచి గుణగణములను మనం స్మరించడం చేత మన హృదయమునందు అట్టి పవిత్రమైనటువంటి గుణములు కూడాను ప్రవేశించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుండాలి. In the same manner, if at all times we think of the good qualities in others, there is a chance of those good qualities entering our own heart. కనుకనే ఈనాడు భగవంతుని యొక్క పవిత్రమైనటువంటి గుణగణములను మనం స్మరించడం చేత అట్టి గుణములే మనలో ప్రవేశించి అట్టి పవిత్రమైనటువంటి అనుగ్రహానికి పాత్రులై అట్టి దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క తేజస్సును కూడా మనం పొందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుండాలి. In the same manner, if we think of God's sacred qualities today, those sacred qualities can enter us and the sacred grace of God will enter us. The divine brightness will also come to us. దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ, ఎవరినో ఒకరిని ఫోటో తీయాలని చెప్పని మనం ఒక ఫ్లాష్ వేస్తున్నాం. కానీ ఆ ఫ్లాష్ వేసిన తక్షణమే దాని యొక్క రియాక్షన్ మన కన్నులు కూడా తగులుతూ ఉండాలి. There is a good example for this. If we want to take a photo of someone else, we at once shine a bright flash on him. The shining of the bright flash will also fall on our own face. ఇంకా ఒక చిన్నది ఉదాహరణ, ఎక్కడో ఏ రోడ్డులో పోతున్నటువంటి మున్సిపల్ ఒక దిబ్బను తీసుకుని పోతున్నటువంటి లారీ రోడ్లో ఎక్కడో పోతుంటే గాలి సహాయం చేత మన ముక్కులు కూడా ఆ దుర్వాసన లభించడానికి అవకాశం ఉంటుండాలి. There is another small illustration. A municipal lorry going on the street and carrying the debris. If there is a little wind or breeze, as a result of that, our nose also will be affected by the dirty smell of the దీనిని debris. పురస్కరించుకుని బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి అని మనం దేనిని చింతింతుమో, దేనిని స్మరించుమో, దేనిని విచారించుమో దాని యొక్క భావములే మన హృదయంలో ముద్రింపబడడానికి అవకాశం ఉంటుండాదని వేదము కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ బోధిస్తూ వచ్చాయి. It is in this context that it has been said, Brahmavit Brahmaiva Bhavati. The Vedas and the Upanishads have been teaching us, whatever we think of, whatever ideas we have,
they will get imprinted on us. We will be transformed into those ideas. నోటి యందు ఉప్పు వేసుకొని ఎన్ని మధురమైనటువంటి పదార్థములు నీవు భుజించడానికి పూనుకున్నప్పటికీ, ఎంత మధురమైనటువంటి జలమును నీవు గోరడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ అవి ఉప్పు నీరుగానే పోతుంది, కానీ మంచి నీరుగా మనం భుజించలేము. If you put some salt in your mouth, whatever sweet things you may try to eat, whatever sweet liquids you may try to take in, that will get mixed with the salt and you will feel the salty taste and not the sweetness. అదే ఒక విధంగా మనం కలకట మనం నాలుగు క్రింద పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఏ పదార్థం తిన్నప్పటికీ, కారం తిన్నప్పటికీ, బజ్జీలు పకోడాలు తిన్నప్పటికీ అది తీయగానే దాని రసం లోపలికి మనం అందుకుంటాం. In the same manner, if you have a piece of sugar candy in your mouth under the tongue, whatever you may eat something which is very hot, even that will sound very sweet and tasty. కనుక మన యందు మంచి భావములు ఉండటం చేత మనం అందుకునేటువంటి అన్ని కూడాను ఆ మంచి భావంతో సమన్వయమైపోతుంటాయి. If there are good ideas in us, whatever you receive, good and bad, will mix with the good ideas and they will turn into good things. మన యందు దుర్భావములు ఉండటం చేత మనం మంచివి తీసుకున్నప్పుడు కూడాను అది దుర్భావంగానే మనలో చేరిపోతున్నాయి. If there are bad ideas in us, even if we absorb good things, they will get mixed with the bad ideas and turn to be bad. కనుకనే మనము స్మరించడం కానీ, చింతించడం కానీ, చేయటం కానీ, మనం ప్రవర్తించడం కానీ, మంచి పనులు యందు, మంచి సంఘమునందు, మంచి విషయమునందు మన కాలమును గడపటం చేత మన జీవితం కూడాను మంచిగా మారుతుంది, పవిత్రంగా మారుతుంది, దివ్యంగా తేజోవంతమవుతుంది. Whether for your thoughts and thinking or for what you do or for the conduct, if we can do good things, then whatever you take in will turn into good and our own life will turn to be good. దీనిని పురస్కరించుకొని శివరాత్రి, సి వా రా త్రి 4 అక్షరములతో చేరినటువంటి ఈ యొక్క సంఖ్యాశాస్త్రం. It is in this context we call this Shivaratri, Si-Va-Ra-Tri. There are 4 syllables in this Shivaratri. అక్షర సంఖ్యాశాస్త్రం నందు సి అనేటువంటి దానికి 5 అంకె. In the science of numbers, associated with C is the number 5. వా అనేటువంటి యొక్క అక్షరమునకు 4 సంఖ్య. Associated with Va is the number 4. రా అనేటువంటి యొక్క అక్షరమునకు 2 దాని యొక్క అక్షర సంఖ్య. Associated with Ra is the number 2. 5, 4, 2 ఇందులో 11 అక్షరములు అయిపోతుంటాయి. 11 సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. In these 3, 5 plus 4 plus 2 becomes 11. దీనిని ఏకాదశి రుద్రుడు అని పిలుస్తూ వచ్చారు. This 11 has also been called Ekadasha Rudra. ఇక్కడ రుద్రుడు అనగా ఎవరంటే 5 కర్మేంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు, ఈ 2 చేరేటప్పటికి 10 అయింది. దీనితో మనసు ఏకమైపోతుంది. కనుక 11. ఈ 11 రుద్రులు అనేటువంటి వారు బుద్ధి పైన ప్రభావమును చేర్చి ఆ బుద్ధిని ప్రపంచ విషయవాసనలో ప్రవేశపెట్టి తనను ఒక పండితుని గావించేటువంటి యొక్క స్థితి ఈ 11 రుద్రుల్లో ఉంటుండాలి. Here, what does Rudra signify? What is the Ekadasha Rudra? This can be understood by finding that there are 5 working organs, the Karmendriyas. There are 5 sense organs. The 5 plus 5 is 10 and the mind goes and joins those 10. There are 11. These 11 combinations are called the Ekadasha Rudras who control your mind. కనుక ఈ 10 ఇంద్రియములను మనసు అధికారం కావటం చేత దీనికి కంట్రోల్ తప్పి ఈ యొక్క బుద్ధిని కూడాను పెడమార్గం పట్టించడానికి పూనుకుంటున్నాయి ఈ 11 రుద్రులు. These 5 working organs and the 5 sensory organs, because they are connected with the mind, they enable the mind to take the wrong path, and these 11 Rudras look after the mind. కానీ ఈ శివరాత్రి యందు మనసుకు అధిపతి అయినటువంటి యొక్క ఆత్మ కూడాను ఇక్కడ ద్వాదశాదిత్య స్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది. But on the Shivaratri day, there is a very special feature, and that is Atma, which is over and above, oversees your mind and your intellect, comes into play on the Shivaratri day. కనుక ఇక్కడ ఆదిత్య స్థానము ధరించినటువంటిది ఆత్మ. కనుక ఈ ఆత్మ చేత మనస్సు, ఇంద్రియములు నిగ్రహింపబడి ఏ విధమైనటువంటి స్వాతంత్ర రహితమై ఇవి తమ స్వాధీనంలో నిలిచిపోతాయి. Here, Atma takes a superior form, the position of Aditya, and therefore on this particular day, Atma gets control over your mind and over your intellect. Mind and intellect today are not free to do what they like. ఈ రాత్రి యందు
ఏ చిన్న పవిత్రమైనటువంటి కార్యం చేసినప్పటికీ, ఎంత పవిత్రమైనటువంటి తలంపు తలంచినప్పటికీ, ఎంత చిన్న నామస్మరణతో చేసినప్పటికీ ఇది ఎంతో ఘనంగా మారిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుండాలి. During this sacred night, even if you do a small good act, a small sacred thing, and if a sacred thought goes through you, however small it may be, it can grow into a very big idea. కారణమేమనగా ఇది సూటిగా ఆత్మ యొక్క కిరణములు ఈ బుద్ధి పైన పడటం చేత, బుద్ధి యొక్క కిరణములు మనస్సు పైన ప్రసరించడం చేత మనస్సు యొక్క ప్రభావము ఇంద్రియముల పైన జరబడి ఇంద్రియములు స్తంభించిపోతుంటాయి. This is because the supreme position which the Atma occupies shines on your intellect, and the supreme position the intellect occupies shines on your mind, and all these get the control over your organs, and that is the reverse, and therefore you will do the right thing always on Sivaratri. కనుక మనకు సూటిగా డైరెక్ట్ గా ఈ ఆత్మ యొక్క కిరణములు ఈనాడు మన హృదయం పైన, మన బుద్ధి పైన, మన మనసు పైన ప్రసరించడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుండాలి. Today there is an opportunity, a great chance of the direct rays of Atma shining on your intellect, on your mind and on your heart. ఇది పవిత్రమైనటువంటి శివరాత్రి, మంగళకరమైనటువంటి రాత్రి. ఇంకా పైన ఎలాంటి అమంగళాలు కూడాను మన హృదయంలో చేరకుండా ఈ మంగళకరమైనటువంటి దినాన్ని మీరు స్మరించుకుంటూ మంగళమూర్తిని మీరు చేరడానికి పూనుకోండి. నేటి నుంచి ఏదో తెలుసో తెలియకునో చేసినటువంటి తప్పులను అందరినీ కూడా క్షమించాను, ఇంకా ఆనందంగా మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాను కనుక నేటి నుంచైనా మీ హృదయాలు పవిత్రం గావించుకోండి. This is a sacred day. This is a sacred Sivaratri. At least from today, this is a day full of prosperity and full of happiness. At least from today, I will excuse all people who have committed faults knowingly or unknowingly. From today onwards, change your attitudes, change your mind and derive the benefit. I hope that you will be able to do this. శివ శివ శివయన రాధా నీ చింతలెల్ల బాపి కొన మనరా. శివ 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 అనరాధా నీ చింతలెల్ల బాపి కొన మనరా. శివమెత్తి జగమంత తిరిగేరు ఓ చిత్తమా నీకెంత సిగ్గులేదు. జగమంత తిరిగేవు ఓ చిత్తమా నీకెంత సిగ్గులేదే. అవని సుఖంబుల అల్లాడెడు నీకు ఆవలికి కలిగేది అది ఏది. అవని సుఖంబుల అల్లాడెని ఆవలికి మిగిలేది అది ఏది. పొద్దు ఒక ఊరి వారి చుట్టులంటే మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా. పొద్దు ఒక ఊరు వారి చుట్టులన్నా మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా. ముద్దు ముద్దుగాను భగవత్ పుచ్చటాలు చెప్పు వెళ్ళ వదికగా నిండరేల ఓ చెవులా. ముద్దుగాను సాయి ముచ్చటలు చెప్పునప్పుడు ఉతికగా నుండరేవో చెవులారా. కనిమాలు సినిమాలు పలుమారు మీరు చని చని కనియులు తల్లి. కనిమాలు సినిమాలు పలుమారు మీరు చని చని కని నన్ను తనివిలేదే. క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలువగా కనులారా కడు కష్టమతే. క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలుపగా కనులారా మీకు కడు కష్టం. శివ 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 ఎనరాధా శివ 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 ఎనరాధా శివ 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 ఎనరాధా శివ 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 శివయన రాధా ఈ చింతలెల్ల బాపి కొన మనరా.